नमस्कार दर्शक बंधु, आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडटी समस्त सिंह राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही, कारण यही जुलाई मसरे आपण जीवन में आसब यूटर्न। जदि आपण खराब परिस्थिति अच्छी तेबे आपणकर हेबाकु जाउची सुखर दिन आरंभ। जदि एबे आपण भल समय दे गति करूछंती तेबे आपणक खराब दिन आरंभ हेबाकु जाउची। देखंतु एही जुलाई मास वर्षर द्वितीय अर्धटी आपणक पूर्व मास गुड़िक परि साधारण भाव में गति करिब नाही। देबाकु पड़िब आपणकु कठिन परिश्रम एवं एही परीक्षा नेबे आपणकर कर्म फलदाता न्यायर देवता शनिदेव। कारण एही जुलाई मासरे हेबाकु जाउछि पांचटी बड़ ग्रहंकर परिवर्तन। तीनोटी ग्रह करिवे राशि परिवर्तन एवं दुईटी ग्रह करिवे चलन रे परिवर्तन। देखंतु दर्शक बंधु, एही 16 तारिख दिन सूर्य करुछंती राशि परिवर्तन एवं 26 तारिख रे शुक्र एवं 29 तारिख दिन मंगल करिवे राशि परिवर्तन। ता सहित एही 13 तारिख दिन बकरी होइछंती शनि एवं 18 तारिख दिन बुध हेउछंती बकरी। देखंतु बकरी चलन माने निज गति पथरे जो बेगरे आगकु गोचर करिबा कथा सेही बेगरे आगकु गोचर करिवे नाही। तांको गोचर होइजिब धीर एवं पछकु झुकी आगकु गति करिवे, जहा फल रे आपणक जीवनटी अधिकरु अधिक प्रभावित हेबो एवं बढ़ीजिब आपणकर पीड़ा समस्या आपणक जीवन रे पछकु पछ लदी देबे। सेतिपाई यही जुलाई मासटी आपणक जीवन रे निश्चित भाव रे बड़ परिवर्तन आनिब। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर यही शनि एवं बुधंकर बकरी चलनटी किभଳି प्रभावित करने जाउची। शनि आपणकर केहू क्षेत्र को प्रभावित करिवे। देखंतु जेतेबेले गोटे शुभ ग्रह राशि परिवर्तन करे किंबा चलन रे परिवर्तन करे सेतेबेले आपणकर शुभ प्रभाव पड़ी थाए, किंतु जेतेबेले गोटे अशुभ ग्रहटी चलन रे परिवर्तन करे किंबा राशि परिवर्तन करे सेतेबेले आपणक जीवन रे निश्चित भाव रे खराब प्रभाव पड़ी थाए। तेबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे एही संक्रांति परठारु किभଳି प्रभावित हेबा पाई जाउछि। विशेष भाव रे एही दुईटी ग्रहंकर चलन परिवर्तन किभଳି प्रभाव पकाइबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी सिंह राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबो। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबो। ता सहित दर्शक बंधु आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जायछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर विवाह चाकरी व्यवसाय एवं प्रेम संपर्क को नहीं जदि किसी समस्या रही ताहले एहार समाधान मध्य बहुत सहजरे करि परिबे। सेतिपई आम सह शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणक सिंह राशि रे नवग्रहंकर स्थितिटी किभଳି रहिछि। देखंतु प्रथम गृह रे मंगल एवं केतु, सप्तम गृह रे राहु, अष्टम गृह रे शनि, दशम गृह रे शुक्र, एकादश गृह रे सूर्य एवं गुरु, द्वादश गृह रे बुध विराजमान करिसंती, जहा फल रे एही गृह गुडी को अधिक प्रभावित करिवे। तेबे सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य को किभଳି प्रभावित करिवे। देखंतु आपणकर अष्टम गृह रे शनि हेउछंती बकरी, तेणुकरी आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्यटी किभଳି प्रभावित हेबो। देखंतु आपणकर प्रथम गृह रे मंगल केतुंकर उपस्थिति हेतु आपणकर मानसिक दुश्चिंता बढ़िबो, मानसिक स्तर रे अशांति रहिबे, असंतोष अनुभव करिवे एवं आपणकर चिंताटी आपणकर शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करिवो। आपणकर बीपी हेउ, डायबिटीज हेउ किंबा आपणकर जेकोनोसी स्वास्थ्य समस्या अछि ताहा बढ़िबार मध्य संभावना अछि। देखंतु केतु आपणकर मानसिक स्थिति को परिवर्तन, मानसिक स्थिति रे नकारात्मक प्रभाव
ପକାଇବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ବକ୍ରୀ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ବି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଉଭୟ ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିପାରେ। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ଟିକେ ରାଗ, ରୁଷା, ଜିଦ୍ଦିଟି ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହି 16 ତାରିଖ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଉଭୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହର ଗୃହକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହରେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ବିବାହରେ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ, ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ବକ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ବିବାହରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟି କିଭଳି ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୁରୁ ଯଦି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ଉଚ୍ଚ ଥିବେ, ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ନୀଚ ଥିବେ, ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଥିବେ, ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ବକ୍ରୀ ହେବେ, ମାନେ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ତାହା ସହିତ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ, ମତାନ୍ତର ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ, ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିଟି ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତେବେ କର୍ମର ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି 26 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଢ଼ିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ଲଗାମ ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ କଠୋର ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଭାଷା ନରମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ରୋଜଗାର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାଗଜପତ୍ର କାମ କରିବା ସମୟରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠକାମି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲସ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର କାମଟି ଠିକ୍ ରହିଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଆଶା ଅନୁରୂପ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିଛି ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ଅଧିକ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।